Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Oxygen, giberellin as a cytokinin, cytokinin, ethylene, abscisic acid, Okay, before starting the topic, I always have my two questions. My favorite two questions. Aita. Okay, are you ready? Okay, Lekha, first question. Write on the first question. Screen ayo sabailai? Screen ayo haina? Which of the following affects most to the greenhouse effect? Question number 1 Lekha. Which of the following affects most to the greenhouse effect? Option number A, CO2. Option number B, CFC, chlorofluorocarbon. Option number C, freon. Option number D, CH4, methane. Option number D, CH4, methane. इसका आंसर क्या होला? CO2. What is the answer? CO2. और वो आंसर कोई? सबले ट्राई गर. आंसर चैट में रिप्लाई देऊ न. चैट में नत्र अनम्यूट गर. CFC. CO2. वाना. CO2. CO2. Okay, त्यो भन्दा अगाडि कन्फ्युजन निकाल्नु भन्दा अगाडि सेकेन्ड क्वेशन हेरा. Which of the following affects most to the ozone layer depletion? Most to the ozone layer depletion. Option number A, CO2. CFC. Option number B, CFCs. Option number C, freon. Option number D, methane. अब भन्नु मलाई क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर के हो? 1 को CO2, 2 को CFC. 1 को CFC अनि 1 को CO2. 1 को CO2 अर्को 2 को CFC. CFC अघि कसले हो 1 को पनि CFC भन्दै थियो है. दैट इज रङ. सानोमा कति 11 मा 10 मा पढेको हैन. जे आए पनि CFC, ग्लोबल वार्मिङ, ग्रीन हाउस इफेक्ट अरु ओजोन लेयर डिप्लिसन, जे आए पनि CFCs भनेर पढेको हैन. मैले पनि फर्स्ट टाइम क्वेशन गर्दाखेरि दुईटैको आन्सर CFC लगाएको थिए. बट दैट्स रङ. Which of the following affect most to the greenhouse effect? Greenhouse effect भन्यो भने that is CO2, but ozone layer depletion भन्यो भने ozone layer depletion भन्यो भने that is chlorofluorocarbon पढेको हैन. ओजोन लेयर डिप्लिसन को O3 लाई कसरी टुक्राउँछ? O3 लाई हिट र रेडिएसन हैन, हिट रेडिएसन O2 प्लस नेसेंट अक्सिजन बनाउने हैन. यही पढेको हैन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ले गराउने. ओजोन लेयर डिप्लिसन भन्यो भने क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्यो भने CO2. ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्यो भने CO2. बुझ्यो सबैले? एभ्रीवन अन्डरस्टुड अर नट? अब झुकिने कि नझुकिने? च्याट मा रिप्लाई देऊ न. च्याट मा रिप्लाई दिनु ल. अर्को अगाडि बढौं अब. ओके, लेट्स मूव टु आवर टपिक. अनि शेयर स्टप गरे. अस्ति के पढ्यो हामीले? अक्सिजन पढ्यौ, गिबरलिन पढ्यौ. अ क्विक रिफ्रेश. अक्सिजन पढ्नु भन्दा पहिला अगाडि प्लान्ट ग्रोथ कर्व. प्लान्ट ग्रोथ कर्व हैज हाउ मेनी फेजेस? 4 फेजेस. दैट इज सिग्मोइड इन नेचर, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेडी फेज एंड डिक्लाइन फेज. सेल डिविजन फेज इज लैग फेज. अर्को सेल इलोंगेशन फेज इज log phase and cell maturation phase is steady phase and cell starts to die in decline phase. Plant growth curve and bacterial growth curve both are what? Sigmoid in nature. Both are sigmoid in nature. Also oxyhemoglobin dissociation curve is sigmoid in nature. अर्को myoglobin oxygen dissociation curve कस्तो होला? That is hyperbolic in nature. Function of oxygen को लागि के भनेर याद गर्ने? AP. फंक्शन अफ oxygen को लागि के भनेर निमोनिक्स भनेको थिए? @ भन न. AP दाई रातो कालो बोक्सी हो. यस, @ AP दाई रातो कालो बोक्सी हो. AP दाई को AP बाट एपिकल डोमिनेन्स, that is inhibits lateral bursts but promotes apical dominance. र रातो बाट रूटिङ हार्मोन, कालो बाट क्यालस फर्मेसन, बोक्सी W for which, W for weedicide, 2,4-D and 2,4,5-D. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid,
मनमनै रिभाइज गर्ने है सबैले मैले भनेको सुनेर उस हुने हैन आफूले पनि मनमनै रिभाइज गर्ने 2,4 dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5 trichlorophenoxyacetic acid that kills only dicots, not monocots, that is used as a herbicide or weedicide. The combination of both W4D and 2,4-D and 2,4,5-T is known as Bana. What is that combination called? Orange. Agent Orange. Agent Orange. Orange. Used in which war? Vietnam. Used in Vietnam War. Yes, used in Vietnam War. 2,4-D and 2,4,5-T. The function of giberline. Giberline को function को लागि के सम्झिने? बोक्सी होस् भने फुलपात चढाउँछु. बोक्सी होस् भने फुलपात चढाउँछु. बोक्सीको बियोबाट bolting hormone. Bolting. That is bolting भनेको internodal elongation. होस्टबाट hormone of seed germination. Seed सम्बन्धी जे पनि आयो भने seed को mobilization, seed को growing जे पनि आयो भने गिबरलिक एसिड लगाउने. बुझ्यो नि? परेको म भेट्दिन्छु त्यसपछि. seed को जेसुकै आउँछ है. परेको म छु. Hormone of seed germination is gibberellic acid. अर्को भनेबाट vernalization. Vernalization, that is effect of low temperature and flowering of plant is known as vernalization. Very important. Very important है. Vernalization is very important. भने फुलपातबाट फुलबाट के? Flowering hormone. Flowering in short day plants or long day plants? Long day plants. Long day plants. Short day plant मा चाहिँ कसले गराउँछ? Cytokinin. साइटोकाइनिन @ भनेर पढाएको थिए. अर्को गिबरलिनको LL र लङ डे को L. फुलपात र पातबाट के भयो? पातबाट पार्थेनोकार्पी. That is, it is more potent parthenocarpic agent than Auxin. Auxin. र रिफ्रेश भयो है ल. ओके अब आजको टपिकमा जाऊ. That is auxin गिबरलिन पढ्यौ. आजको टपिक साइटोकिनिन है त. साइटोकिनिन साइटो भन्ने बित्तिकै के भयो? साइटो भन्ने बित्तिकै सेल एन्ड किनिन मिन्स कसैले भन्न सक्छ? किनिन भनेको के हो? किनिन भनेको डिभिजन अर एक्टिभेटर. मोर स्पेसिफिकली इट इज नोन एज एक्टिभेटर. इट इज नोन एज सेल एक्टिभेटर अथवा सेल डिवाइडर. सेल एक्टिभेटर. साइटो भनेको सेल. क्यारियो भनेको के हो? क्यारियो भनेको के हो? सफिक्सल थाहा छ कि नै? साइटो भनेको सेल, क्यारियो भनेको न्यूक्लियस, प्रोडो भन्ने बित्तिकै के भयो? रेड. अर्को फियो भन्ने बित्तिकै ब्राउन हैन, फियोफाइसी भन्छ तिम्रो ब्राउन एल्गी. अर्को हेपाटो भन्ने बित्तिकै लिभर, रेनल भन्ने बित्तिकै किडनी. सबैलाई थाहा छ हैन त्यो? सानो भन्ने बित्तिकै ब्लू ग्रीन एल्गी भन्छ नि, सानो ब्याक्टेरिया. ओके. साइटो भन्ने बित्तिकै सेल. किनिन मिन्स एक्टिभेटर. दैट इज इट इज नोन एज सेल एक्टिभेटर अर सेल डिवाइडर. अर्को नाम के होला साइटोकिनिनको? Kinetin. Yes, it is also known as kinetin. It is also known as kinetin अथवा cytokinin hormone or kinetin hormone. Okay, it was first discovered by. Discovery कसले दिएको? It was first discovered by. Cytokinin was first discovered by मलाई भन. Risika. Miller. Yes, Miller. Carlos Miller. It was first discovered by Carlos Miller. From what? Giberellin acid was first discovered by E. Kusawara. From what? Fungus, हैन? From Giberella fusariae. Likewise, cytokinin was first discovered by Carlos Miller. From what? From degradation of DNA. DNA को DNA लाई डिग्रेड गरेर obtain गरेको हार्मोन degradation of DNA. It is obtained from degradation of DNA from herring fish को sperm बाट हो सायद. From the sperm of herring fish. Not so important. तैपनि भन्दिएको छ है त. डिस्कभरी त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन. डिस्कभरिङ भन्दा पनि अर्को प्रिकर्सर बायोएसिड टेस्ट फंक्शन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ है. यो डिस्कभरी त्यति याद नराखे पनि हुन्छ. तैपनि भन्दै मैले cytokinin was first discovered by Carlos Miller. सम्झिनको लागि कार्लोस को C, cytokinin को C. केही आउँदैन भने लास्टमा एक्जाममा कार्लोस मिलर डिस्कभर्ड व्हिच हार्मोन भनेर सोध्यो भने बाइ द वे कि त्यतिखेर के लाउने? कार्लोस को C याद गर, cytokinin को C याद गर है त. From degradation of DNA, auxin was first extracted from urine of which patient?
Pellagra. Urine of Pellagra pascin. That is also known as which oxin? Heterooxin, homoxin. What? Hetero. That is also known as heterooxin or oxin A. Oxin asti पढाको है बिर्सिनु भएन कहिले पनि ल. Okay. Before moving towards the function, question लेख एउटा. Write on the question. Question लेख. First naturally occurring cytokinin. First naturally occurring cytokinin identified is or are. First naturally occurring cytokinin identified is or are. Option number A मा लेख. Option number A kinetin. Option number A kinetin. Option number B मा लेख zeatin. Option number C मा लेख coconut milk. Option number C मा लेख coconut milk. Option number D मा लेख both B and C. Both B and C. Yes, answer please. Answer देऊ. Genuine answer. B and C. D. Keshav Jha. D number. What is the answer? Sir, both B and C. Both B and C. किन एकदम सुहाएको छ both B and C है. चिटिक्क परेछ हैन both भन्ने बित्तिकै both लगाइदिने हो. अरु भन. अरुले खोइ ट्राई गरेको. च्याटमा भए पनि रिप्लाई दिउ न. Both B and C. Both B and C. किन अप्सन एकदम मिलेको भएर हो. एकदम इन्फर्मेटिभ both B and C एकदम ल ट्याक्क मिलेको छ. यही पनि हुनु पर्छ भनेर हैन. क्वेशन पढ एक्चुअली फेरि राम्रोसँग. First naturally occurring. क्वेशन ले के हुन्छ for the first time. Mage को zeatin हो. For the first time कुन cytokinin identify भएको for the first time naturally. B अब भन. sir. Zeatin, coconut milk are both B and C. आरती कतिवटा? हजुर सर. थाहा छैन ल मै भन्छु. For the first time the identified natural cytokinin is zeatin है. Is zeatin. Coconut milk is also naturally occurring cytokinin but it was discovered later. बुझ्यो नि? For the first time zeatin discover गरेको. Coconut milk is also natural cytokinin. यो पनि natural cytokinin हो है. Natural cytokinin. क्वेशन ले naturally occurring cytokinin is or are भनेर सोधेको भए both B and C हुन्थ्यो. For the first time to be discovered was zeatin. From केबाट? Zeatin केबाट? Mage. From yes maize. Maize को scientific name के हो? Zeamage. Zeamage हैन. Zeamage scientific name बाटै नाम दियो. That is जियाबाट नाम zeatin. जियामा हुने काइनेटिन हार्मोनलाई जियाटिन भनेर नेम दियो. जिया प्लस काइनेटिन है. जिया प्लस काइनेटिन गरेर जियाटिन नाम दियो. Understood? For the first time the cytokinin to be identified as natural was zeatin. Coconut milk is also natural cytokinin but it was later identified है. It was later identified. Question ले naturally occurring मात्रै भनेर सोधेको भए both B and C but for the first time is zeatin only. Coconut milk के हो? It is endosperm. Embryo what? Endosperm. Coconut milk is a liquid endosperm हैन. It is a liquid endosperm. पढ्यो कि नै त्यो म पढाउँछु. Reproduction in flowering plant. Liquid endosperm. Haploid, diploid or triploid? Diploid. Triploid जस्तो लाग्छ सर. What? Triploid in nature. सबैले थाहा छ हैन. Coconut milk is a liquid endosperm which contains cytokinin. भयो? Okay. अब मलाई भन. Let's move forward. Precursor of cytokinin भन. Auxin को precursor के होला? के पढाएको थिए? Tryptophan plus zinc. Tryptophan and zinc are the precursor of IAA or indole 3-acetic acid or auxin. Giberine को लागि isopentyl pyrophosphate. Likewise cytokinin को लागि भन. Tryptophan. Adenine, not adenine. Adenine or ADE. ADE पनि भन्छ. Adenine or ADE is the precursor of cytokinin. That is cytokinin is from adenine. From adenine है त. Okay. Bioassay test के होला यसको लागि? Bioassay test भनेको के भनेको थिए मैले?
bioassay is a functional test, nothing, just it is a functional test भनेको cytokinin plant मा हाल्दाखेरि कस्तो response आउँछ, that is known as functional test of cytokinin or bioassay test of cytokinin. What is the bioassay test for cytokinin? Anyone try गर न कसैले, wrong भए पनि केही हुँदैन, थाहा छैन ल म भन्छु. Callus pith, Carrot root phloem. callus pith cell division है. callus भनेको what is callus? Undifferentiated mass. Yes, callus is known as undifferentiated mass of cells. Bioassay for cytokinin is callus pith cell division. Cytokinin is quite much interesting. Cytokinin को CC बाट सबै कुरा आउँछ है. CC बाट हेर म CC लास्टमा C को कन्फ्युजन निकाल्छु. C for cytokinin, C for discovered by Carlos Miller and C for its bioassay. C for @CC भनेर सम्झ. लास्टमा कन्फ्युजन निकाल्छु CC कतिवटा C बन्द रहेछ है त. Cytokinin बाट Carlos Miller discovered cytokinin and bioassay test for cytokinin is known as callus pith cell division. Callus pith cell division. Okay, let's move to functions of auxin. What are the functions or physiological effects of auxin? Function of auxin के होला भन सबैले. Sorry, auxin भन्नायो. Function of cytokinin. Function of cytokinin. What are the functions of cytokinin? Please tell me. Cell division. Yes, cytokinin भन्ने बित्तिकै cyto भन्ने बित्तिकै cell, kinin भन्ने बित्तिकै activity. It is a hormone of cell division. It is a hormone of cell division. Main function है, very very important. It is a hormone of cell division. र cell divide हुँदाखेरि DNA पनि divide हुन्छ हैन. DNA divide हुनु पर्ने क्रोमोसोम भयो कि नै भनेपछि त्यसको लागि के हुन्छ, DNA synthesis गर्न पर्यो. That is, it also helps in DNA and RNA synthesis. It also helps in DNA and RNA synthesis. DNA and RNA synthesis. It is a hormone of cell division. Also helps in DNA and RNA synthesis. अर्को function भन. अर्को function. It promotes lateral buds or apical buds. हिन्ट दिए मैले. Apical bud कसले promote गर्ने? Auxin ले. And lateral bud कसले promote गर्ने? ठ्याक्कै उल्टा. That is, it promotes lateral bud है. It promotes lateral bud development, or that is inhibit apical bud. भनेपछि के भयो? Anti property or same property of auxin? Yes, it is an anti property of auxin. It is anti property of auxin. It shows anti property of auxin. Indole 3-acetic acid. IA मा के पढाएको थिए? Indole 3-acetic acid मा, that is apical dominance. Suppose यो plant भयो हैन, मानम. Okay, यही फिगर बनाएको थिए अस्ति पनि. That is यो माथिको के भयो? Apical bud. यो साइड वाइज के भयो? Lateral bud. It is lateral bud promotion is done by lateral buds. Growth promotion is done by cytokinin, and apical bud promotion is done by auxin. That is, cytokinin shows anti-property of IAA. Okay, third number function. Aru function bana. Formation of interfascicular cambium. Interfascicular spelling पनि के हो? बिर्सिसके सबै. स्पेलिङ केही मतलब लाग्दैन इन्ट्रान्समा त. क्लामाइडोमोनासको स्पेलिङ कहिले पनि आएन जिन्दगी. आउँछ तिमीहरुलाई क्लामाइडोमोनासको स्पेलिङ? Formation of interfascicular cambium. What is interfascicular cambium? Secondary growth पढ्यो? Secondary growth पढ्यो हैन? ओके, सेकेन्डरी ग्रोथमा के हुन्छ? सपोज मैले साइडमा फिगर बनाए. सेकेन्डरी ग्रोथ यो बीचको के भयो? गोलोहरू कोन लाइक स्ट्रक्चर. These are cambium हैन? These are cambium. Sorry, cambium vascular bundle. अनि बीचको यो vascular bundle भित्र हुने cambium, intrafascicular cambium, and this outline forming a ring-like structure is known as interfascicular cambium. ये हैन interfascicular cambium. यो inter भयो र यो black one, that is intrafascicular cambium.
Cytokinin helps in formation of interfascicular cambium. To be more specific, interfascicular cambium. यसलाई याद गरे, not intrafascicular cambium. It helps in interfascicular cambium during secondary growth. During secondary growth. एकैछिन plant anatomy मा गए म. Secondary growth कसले देखाउँछ? Monocot, dicot or both? Dicot only. And can you tell me the monocot showing secondary growth? The anomalous behavior of monocots. Which monocot shows secondary growth? Bana. Biology is the science of exception. भनेर 12 मा क्वेशन सोध्यो, त्यसमा यही आन्सर लेख्ने गर्थे मैले. भन. Which monocot shows secondary growth? भन न. Monocot leaf हो क्या? Monocot leaf? थाहा छैन, पढे छैन. Dracaena पढेन. Dracaena and Yucca. अरु पनि छ, तर most important Dracaena and Yucca है. यसलाई नोट गर. Dracaena and Yucca are the two monocots. अरु पनि monocots छ. They are two important monocots which shows secondary growth. है. Monocots doesn't show secondary growth due to the lack of cambium. यो त सबैलाई थाहा छ होला हैन. Formation of interfascicular cambium is promoted by cytokinin. Cyto भन्ने बित्तिकै cell, kinin means activator, that is it is a hormone of cell division. Okay, अरु function, अर्को function मै भन्छु आफै. It delays the breakdown of chlorophyll. A special effect. It is a special effect है, एउटा special phenomena हो यो. It delays the breakdown of chlorophyll from chlorophyll in detached leaf अथवा senescence भएको हैन, senescence भएको leaf मा, senescence अथवा abscission भएको leaf मा त्यहाँबाट chlorophyll डिस्ट्रक्ट, chlorophyll लाई बचाउने काम cytokinin ले गर्छ. That is, it prevents the breakdown of chlorophyll in detached leaves. This special phenomena is known as, भन्न सक्छ कसैले? What is this special phenomena known as? Pana. Richmond-Lang effect. यसलाई भन्छ Richmond-Lang effect. Very famous question हो यो. Richmond-Lang effect is shown by which hormone? भनेर क्वेशन सोध्छ इन्ट्रान्स मा. त्यतिखेर के लाउने? Auxin, gibberellin, cytokinin. What is the answer? Richmond-Lang effect is shown by cytokinin. केही आएन भने @CR भनेर सम्झ. @Cristiano Ronaldo. Richmond-Lang effect is shown by cytokinin. It is shown by cytokinin. CR Cristiano Ronaldo सम्झे हुन्छ. बुझ्यो? Richmond-Lang effect means phenomena of delaying of breakdown of chlorophyll in detached leaf अथवा in senescent leaf, senescent plant अथवा in abscission plant है त. abscission leaf bulb. बुझ्यो सबैले? बुझिरा छ कि नै? अरु फंक्सन भन. अरु फंक्सन कहिले सुनेकै छैन होला ल. पढ्यो कि नै प्लस 2 मा? प्लस 2 भन्दा बाहिरको फंक्सन छ है, पढेको यहाँ त. Richmond-Lang effect पढाएको प्लस 2 मा? मैले त पढाएको थिएन. छैन पढेको. मैले पनि पढाएको थिएन है, इन्ट्रान्समै आएर पढेको. ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट है Richmond-Lang effect. अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, that is morphogenesis. Morphogenesis भन्न सक्छ कसैले? What is morphogenesis? Morphogenesis भनेको केही पनि हैन, genesis भनेको formation अथवा development. It is a development of cell, tissue or organ है. It is a development of cell, tissue or organ in its shape. Morpho भनेको shape, morphology भन्छ नि हैन, external structure, shape. It is the development of cell, organ or tissue. Cytokinin shows morphogenetic movements अथवा cytokinin shows morphogenic phenomena. Okay, let's talk about what is morphogenetic phenomena. Morphogenetic phenomena भनेको के हो भनेर डिस्कस गरौँ. Morphogenic, for example, in lab अथवा tissue culture, when you use two hormones, combination of two hormones, that two hormones is भन कसैले? Auxin plus cytokinin. Auxin र cytokinin को mixture lab मा use गरियो. Suppose when we use high amount of auxin and low amount of cytokinin. अघि नै भने नि मैले anti property of IAA. अब भन मलाई, high amount of auxin हाल्दाखेरि apical buds development कि lateral bud development? Apical bud development. Are you clear? अब clear भयो नि हैन?
एपिकल बड डेभलपमेन्ट एन्ड अल्सो देयर इज डेभलपमेन्ट अफ रुट्स है। यो त चाहिएन, एपिकल बड भनेर मात्रै याद गर्दा हुन्छ। र अर्को अक्सिन, फेरि अक्सिन र साइटोकिनिन प्लान्ट टिस्यु कल्चरमा अक्सिन र साइटोकिनिनको कम्पोनेन्ट युज गर्दाखेरि मिक्सचर युज गर्दाखेरि अक्सिन साइटोकिनिन। ओके, अब लो अमाउन्ट अफ अक्सिन र हाई अमाउन्ट अफ अक्सिन हाल्दाखेरि कस्तो ग्रोथ होला प्लान्टमा? व्हाट टाइप अफ ग्रोथ इज सीन? Lateral Anybody? bud. Lateral bud or apical bud? Lateral bud. Yes, lateral bud development. Lateral bud development. Lateral bud development. है त? It is known as morphogenesis अथवा morphogenetic phenomena अथवा morphogenetic activity or morphogenic movement. Morphogenesis is shown by cytokinin along with auxin in plant tissue culture. In plant tissue culture, high amount of auxin हाल्दाखेरि apical buds development, high amount of cytokinin हाल्यो भने lateral bud development. फंक्सन बाटै क्लियर छ सबैलाई? क्लियर भयो? क्लियर भयो हैन? ओके, अगाडि बढौं। ओके, अस्ति के पढाएको थिए? शॉर्ट डे सरी लङ डे प्लान्ट्समा फ्लावरिङ कसले गराउने? गिबरलिन हैन? लङ डे मा एल फर लङ, एल फर गिबरलिन, एल एल भनेर अन्डरलाइन गर्न लाग्थ्यो नि। शॉर्ट डे प्लान्ट्समा Cytokinin. cytokinin, yes, it helps in flowering in short day plants है। SDP शॉर्ट मा लेखे मैले, flowering in short day plants। long day plants मा कसले गराउँछ? long day plants मा कोही नयाँ छोरा आज अस्तिको क्लास नगरेको को छ? म छु। को ममता? ठिकै छ, केही छैन, त्यहाँ भिडियो होला, भिडियो हेर्दा हुन्छ है त पहिलाको रेकर्डेड। ओके, फ्लावरिङ इन शॉर्ट डे प्लान्ट्स is promoted by cytokinin, but flowering in long day plants is promoted by गिबरलिक एसिड। गिबरलिक एसिड र GA3 गिबरलिन के LL भनेको थियो हैन। अर्को लास्ट वान, फिमेलनेस, इट प्रमोट्स फिमेलनेस और मेलनेस भन? Male. मेलनेस हो कि फिमेलनेस? Female. मेलनेस कसले मात्र प्रमोट गर्छ? भएको सबै Giberlin. प्लान्टहरुमा Giberlin, yes, Giberlin is the only plant hormone which promotes maleness, which promotes male flower अथवा which promotes maleness in plants, but all other plant hormones, that is auxin, cytokinin and ethylene, promotes femaleness। भनेपछि यसले के गर्ने भयो? It also promotes femaleness. It also promotes femaleness. It promotes femaleness in plant. It promotes female flower rather than male flower. Giberlic acid is the only plant hormone that promotes maleness. गिबरलिन ले मात्र मेलनेस, अरु बाँकी सबैले फिमेलनेस, अरु बाँकी सबैले फिमेलनेस। बुझ्यो सबैले? Yes, Everyone sir. understood or not? Yes, है। ओके, अघि सी को रोल भनेको थिएँ नि मैले, साइटोकिनिन भरिमा सी आउँछ सबै। ओके, यो क्लोरोफिल को सी छ यहाँनिर, क्लोरोफिल को सी हैन, which delays the breakdown of chlorophyll from Richmond Lang effect। साइटोकिनिन को एभ्रीथिङ सी हेर, फर्स्ट सी कतिवटा सी भयो है त गनौ। ओके, फर्स्ट सी बाट मानौ साइटोकिनिन भयो, सेकेन्ड सी बाट माने इट वाज डिस्कभर्ड बाइ कार्लस मिलर भयो, र अर्को सी बाट व्हाट इज इट्स बायोएसिड? बायोएसिड के भयो? Callus Pitts cell division is bioacid test। र अर्को सी बाट what's its main function? साइटोकिनिन भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ दिमागमा? इट इज अ हार्मोन अफ सेल डिभिजन। इट इज अ हार्मोन अफ सेल डिभिजन। कतिवटा सी पुग्यो? 4 वटा सी पुग्यो। एन्ड द लास्ट वान सी, डिट्याच्ड क्लोरोफिल को ब्रेकडाउनबाट बचाउने, सरी डिट्याच्ड लिफमा हुने क्लोरोफिललाई बचाउने फेनोमेनालाई रिचमन्ड ल्याङ इफेक्ट भनिन्छ। दैट रिचमन्ड ल्याङ इफेक्ट इज shown by cytokinin। सी फर लास्ट वान क्लोरोफिल। हेर कतिवटा सी भयो? यो सी फर साइटोकिनिन है त, यो सी फर साइटोकिनिन एट द रेट कतिवटा 3 2 5 5 सी है त, 5 सी के आएन, एट सी भनेर मात्र सम्झ, बुझ्यो? एट द रेट सी भनेर सम्झिने, सम्झिन गाह्रो छ र? मेन फंक्शन है। अक्सिन भन्ने बित्तिकै एपिकल डोमिनेन्स, गिबरलिन भन्ने बित्तिकै हार्मोन अफ सीड जर्मिनेसन, र साइटोकिनिन भन्ने बित्तिकै हार्मोन अफ सेल डिभिजन। फर्स्ट नेचुरली
occurring cytokinin identified was zeatin found in Zea mays. And also other examples of natural cytokinin is coconut milk, liquid endosperm. It contains cytokinin, hormone of cell division. पाँचवटा सी याद गर. That is discovered by Carlos Miller. Discovery त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तैपनि पढाइदिए. र अर्को सी बाट क्यालस फिथ सेल डिभिजन बायोएसे. र अर्को सी बाट इट इज हार्मोन अफ सेल डिभिजन. र सी बाट इट prevents the breakdown of, it prevents the damage of chlorophyll. This is much for cytokinin. Cytokinin को यति नै हो. Morphogenetic movement is shown by morphogenetic activity. भन सबैले. Cytokinin along with auxin. Okay, auxin पढ्यौ, गिबरलिन पढ्यौ. अब cytokinin पनि पढ्यौ. And next one, that is ethylene. मा जाऊ है त. Ethylene एकदम सर्ट छ. Ethylene को केमिकल फर्मुला के हो? What is the chemical formula of ethylene? C2H2. C2H2 यही हो. यो त इथाइन हैन र. C2H4 अथवा C2H4 अथवा CH2 डबल बोन्ड CH2 है त. Ethylene C2H4. What type of hormone it is? Solid, liquid, gas. Hana, special, एकदम special. It is the only plant hormone that is in gaseous state. It is a gaseous hormone. है त. So it is also known as air hormone. यसलाई air hormone पनि भनिन्छ. It is also known as air hormone अथवा it occurs in gaseous state, so called air hormone. What is the precursor of ethylene? मैले थाहा छ कसरी पढाइरहेको छु तिमीहरुलाई. बुकमा हेर्यो भने के कति कुराहरु छ. बुक पल्टाको सकी नै तिम्रो it was termed by, first observed by, it was extracted by, हैन, it was isolated by के भनेर छ नि. कति धेरै साइन्टिस्टहरु, कति धेरै कुराहरु छ. इभन अक्सिजनमै पनि कति धेरै फंक्सन छ, गिबरलिनमा पनि कति धेरै फंक्सन छ है. मैले चाहिने इम्पोर्टेन्ट डिटेलमा मात्रै पढाइरहेको छु. डिटेलमा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिने कुराहरु मात्रै. किनकि इन्ट्रान्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि समुद्र हो के. जति डुब्दै गयो नि त्यति गहिरो हुँदै जान्छ. त्यो तलको बटमै पत्ता लाग्यो, बेसै पत्ता लाग्दैन समुद्रको कहाँ हो कहाँ. त्यही भएर के पढ्ने के नपढ्ने भनेर बुझ्नु पर्छ. बुझ्यौ नि. फेरि इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि छोडेर जाने हैन. त्यसको लागि जति सक्दो त्यति एमसीक्यूज प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. डेली मोडल टेस्टहरु, टेस्ट सिरिजहरु देऊ. अनिहरुको एमसीक्यूजहरु इन्डियन बुकहरु पढा. त्यसपछि थाहा हुन्छ which questions are important and which are not important है त. हामी त पढ्नको लागि यति गरिन्थ्यो. 12 मा पढ्दाखेरि एक्चुअली के भयो, 12 मा हामी टिफिन टाइममा सधैँ लाइब्रेरी जान्थ्यौ है त. 12 को मेरो कुरा सुनाउँछु एउटा. 12 मा पढ्दाखेरि तिम्रो टिफिन टाइम हुन्थ्यो हैन. त्यसपछि पढ्नको लागि के गर्यो भन्दाखेरि है, इन्ट्रान्स पढ्नको लागि त्यतिखेर 12 मा अनि तिम्रो टिफिन टाइम हुन्थ्यो. सबै खाजा खान जान्थे. म र एउटा साथी ट्याक्क लाइब्रेरी गयो. र लाइब्रेरी ट्याक्क क्लासको छेउमै लाइब्रेरी थियो. अनि लाइब्रेरी गइसकेर त्यसपछि इन्ट्रान्सको बुक निकाल्यो. निर्वाणाको सायद कम्प्लिट सोल्युसन थियो त्यहाँनिर हैन. निर्वाणाको कम्प्लिट सोल्युसन थियो. र डेली टिफिन टाइममा एउटा सेट गर्ने. एउटा सेट त भ्याइन्थेन भन्नाले अब आज बायोलोजीको मात्र, भोलि केमिस्ट्रीको त्यस्तो तरिकाले गर्थे. र 12 भरि त्यो पुरै त्यो सोल्युसन यति पुरै धुजा बनाइदियौँ के हामीले. लास्टमा यस्तो गाली गर्नुभयो सरले. र अनि त्यसपछि 1 बजेदेखि 1 बजे तिम्रो 12 देखि 1 टिफिन टाइम हुन्थ्यो. 12 को चाहिँ अनि 1 देखि 2 11 को हुन्थ्यो. र त्यसपछि तिम्रो हाम्रो टिफिन पछि चाहिँ नेपाली पिरियड हुन्थ्यो के. र नेपाली पिरियड मैले सायद अब के भन्ने, नेपाली पिरियड यति धेरै बङ्क गरे. नेपाली र इंग्लिश धेरै बङ्क गरे के, यति बङ्क गरे. त्यसपछि नेपाली पिरियडमा पनि लाइब्रेरी बस्दिन्थे. बङ्क गरेर लाइब्रेरी बस्यो. तर त्यो टाइममा लाइब्रेरी बन्द हुन्थ्यो के. त्यो टाइममा लाइब्रेरीको सर पनि खाजा खान जानु पर्थ्यो. र सरले हामीलाई के हेल्प गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल सरको रुम देखाइदिनु भयो कि त्यहाँ छ प्रिन्सिपल सरको रुम, त्यहाँ गएर पढ भनेर. अनि त्यसपछि ट्याक्क प्रिन्सिपल सरको रुममा गयो, चुकुल लायो भित्र हैन. अनि मजाले पढ्यो. क्लास बङ्क छ उता हैन, यता इन्ट्रान्स पढ्न थाल्यो. त्यतिसम्म गरेको पढ्नलाई है. अहिले फ्रुटफुल छ. सरहरूले एकदम गाली गर्नुहुन्थ्यो, त फेल हुन्छ भन्दैन थियो नेपालीमा. अहिले है त. ल पढाइको क्रेज त्यस्तो थियो है. त्यति इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ पढाइमा. बुझ्यौ नि. अरु एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरुमा सोशल मिडियामा धेरै इन्भल्भ हुने हैन. ओके, अरु कुरा भन्दै गरौँला. ओके, लेट्स मुभ टु आवर टपिक इथाइलिन.
इथाइलिन पढे इथाइलिन इट इज अ ओन्ली ग्यासेस हार्मोन अल्सो नोन एज एयर हार्मोन स्पेलिङ देखि के भयो एयर हार्मोन प्रिकर्सर व्हाट इज द प्रिकर्सर अफ इथाइलिन इथाइलिन को प्रिकर्सर भन precursor of oxine is tryptophan and zinc. F giberellin is isopentyl pyrophosphate. Of cytokinin is cytokinin को adenine. Ethylene को के होला? Ethylene को भन. Methionine. ना methionine. Ethylene को methionine. Methionine is what? Amino acid protein. What? के हो यो? Carbohydrate के होला यो? Methionine. What type of amino acid? It is a sulfur containing amino acid है किन स्पेशल छ भन्दाखेरि it is a sulfur containing amino acid. It is a sulfur containing amino acid. Methionine is a precursor of ethylene or air hormone C2H4. Okay, what is the bioassay test for ethylene? bioassay bana bioassay for cytokinin was what? Callus with cell division. For ethylene को लागि भने एकदम very important question for entrance. Triple P test केही याद नगरे पनि एभिना कोलेप्टाइल टेस्ट र ट्रिपल पी टेस्ट चाहिँ याद हुनुपर्छ है अरु कुनै क्वेशनको पनि कुनै तिम्रो हार्मोनको बायोएसे याद नभए पनि अक्सिनको र इथाइलिनको दैट इज ट्रिपल पी टेस्ट and Avina coleptyl test चाहिँ याद हुनै पर्यो A for Avina A for oxine so इजी भयो ट्रिपल पी टेस्ट or ट्रिपल पी रेस्पोन्स पनि भन्छ यसलाई ट्रिपल पी रेस्पोन्स पनि भन्छ ओके why it is known as triple P test or triple P response हल्का एक्सप्लेन गर्छु म अथवा ट्रिपल पी रेस्पोन्स है very important why it is known as triple P test किनकि इथाइलिन यो पी प्लान्ट मा इथाइलिन हाल्दाखेरि तीन टाइपको रेस्पोन्स देखियो दैट इज 3 responses were recorded that 3 important responses were चाहिदैन तै पनि भन्दै थिकनेस बढ्यो पी प्लान्ट को थिकनेस बढ्यो अर्को के भयो भन्दाखेरि इलंगेशन भएन दैट इज हाइट बढेन दैट इज डिक्रिज इन इलंगेशन नो इलंगेशन भएन पी प्लान्ट र अर्को के थर्ड रेस्पोन्स डिस्कभर्ड वाज इन्क्रिज इन होरिजोन्टल ग्रोथ अथवा ट्रान्समिट साइड वाइज ल्याटरल बर्डहरु बढ्न थाले के इन्क्रिज इन होरिजोन्टल ग्रोथ यो चाहिदैन है यो चाहिदैन खाली तिमीलाई ट्रिपल पी टेस्ट अथवा ट्रिपल पी रेस्पोन्स भन्ने सोध्छ why it is not triple P response because when administration of ethylene on P 3 important responses were recorded that were increase in thickness no elongation that is decrease in elongation अथवा elongate भएन and increase in horizontal growth अथवा lateral बर्डहरु बढ्यो अथवा increase in transverse geotropism भन्छ त्यसलाई चाहिएन त्यो कुराहरु these 3 important features 3 important results were noted in P after administration of ethylene so it is known as triple P response एकदमै important question हो यो triple P response is shown by भनेर क्वेशन छ ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज shown by है ओके क्वेशन लेख्छौ कि नै क्वेशन यसमै भन्ने मैले ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज shown by ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन ऑप्शन नंबर बी गिबरलिन ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन व्हाट इज द आंसर के भन्ने आंसर भन इथाइलिन ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज shown by इथाइलिन हार्मोन है त्यति इम्पोर्टेन्ट छ यो ओके फंक्शन अफ इथाइलिन भन्छौ है त फंक्शन What are the functions of ethylene? Wrapping of food. अस्ति एकजनाले सोध्दै थियो कि इथाइलिन को फंक्शन इथाइलिन ग्रोथ प्रोमोटर हो कि ग्रोथ इन्हिबिटर भनेर मैले ग्रोथ प्रोमोटर प्लान्ट हार्मोन और ग्रोथ इन्हिबिटर यसलाई कति ठाउँमा देखेर तिमीले यसलाई इन्हिबिटरमा राखेको छ र कति ठाउँमा प्रोमोटरमा राखेको छ भन्दाखेरि इट इज बोथ प्रोमोटर एन्ड इन्हिबिटर है त्यो मैले अस्ति सुरु डेमा क्लासिफिकेसन गरेको थिए नि इट इज ग्रोथ प्रोमोटर इट इज ग्रोथ इन्हिबिटर भनेर त्यति त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन तैपनि इथाइलिन इज बोथ प्रोमोटर एन्ड इन्हिबिटर दैट्स नॉट मैटर अफ डिबेट ओके फंक्शन अफ इथाइलिन भन इथाइलिन भन्नेबित्तिकै एयर हार्मोन एकदम सुनिरहेको चलन चल्दै युज के हो यसको गाउँहरुतिर भन Wrapping fruit. it helps in fruit ripening hormone of fruit ripening
छठमा सायद तराईमा हैन छठमा केरा पकाउनको लागि युज गर्छ नि तराईको को छौ तराईमा छठमा हैन केरा पाकेको हुँदैन र केरा चाँडै पकाउनको लागि यो युज गरिन्छ इट इज अ हार्मोन अफ फ्रुट राइपनिङ इट इज अ हार्मोन अफ fruit ripening it is a hormone of fruit ripening by which mechanism कस्तो मेकानिजमले फ्रुट राइपनिङ गराउँछ नि फ्रुट राइपनिङ त भयो फ्रुट फलफुल पकाउने काम गर्यो हैन तर मेकानिजम के होला यसको हार्मोन अफ फ्रुट राइपनिङ फ्रुट कसरी राइपनिङ yes it does fruit ripening by increasing respiration rate है by increasing respiration rate by increasing respiration rate and this phenomena of increasing respiration rate is known as which effect this special effect of increasing respiration rate by ethylene is known as what it is known climatic effect right? It is also known as climatic effect climatic effect is shown by ethylene hormone of fruit ripening गर्छ by increasing photosynthesis rate by increasing respiration rate के होला by increasing respiration rate it does fruit ripening by increasing respiration rate है त and that sudden increase in respiration rate is known as climatic effect it is known as climatic effect okay अर्को फंक्शन बना बुझ्यो सबैले everyone clear or not clear भयो सबै okay Yes, sir. ethylene अर्को फंक्शन बना it accelerates what accelerates or deaccelerates abscission and senescence accelerates right? It accelerates abscission and senescence sorry सुरुमा senescence लेखौ senescence and abscission what is senescence के पढाएको थिए what is senescence what I have taught in the first class one एजेज हुनु भनेको प्लान्ट एजेज senescence is भएर the process of aging in plants and abscission is the process of falling of leaves by the formation of which layer by the formation of which layer by the formation of abscission layer by the formation of abscission layer by the formation of abscission layer and what does abscission layer helps it prevents what evaporation or transpiration evaporation or transpiration it prevents the plant from evaporation senescence is the process of aging in plants and abscission is the process of falling of leaves after senescence and leaf falls by the formation of abscission layer in the area of leaf fall for example यहाँबाट leaf खस्यो भने this area is known as this area formed is abscission layer which prevents the plant from evaporation loss of water अर्को function third function it promotes maleness or femaleness or femaleness अघि भनेको हैन गिबरलिक acid promotes गिबरलिक acid is the only plant hormone which promotes maleness all other promotes femaleness एकदम इजी छ है प्लान्ट हार्मोन एकदम त्यति गाह्रो छैन के पढ्ने र के नपढ्ने कुरा बुझ्नु पर्छ पुरै बोटनी भनेको त्यस्तै हो पुरै किनकि बोटनी बुक पढ्दा नि यति धेरै साइन्टिस्ट फर्स्ट टर्म बाइ फर्स्ट कोइन बाइ के भन्छ पागल हुन्थ्यो है त्यतिखेर फर्स्ट आइसोलेटेड अर्को फर्स्ट अब्जर्भ बाइ हुन्थ्यो हैन ओके छोड्दे त्यो कुरा ओके इथाइलिन सक्यो इथाइलिन यति नै हो इट इज अ फंक्शन अफ इथाइलिन देयर आर थ्री मेन फंक्शन्स इट इज अ हार्मोन अफ फ्रुट राइपनिङ इट accelerates and abscission and it promotes femaleness क्वेशन लेख एउटा क्वेशन प्लिज which of the following which is used in artificial ripening of fruits option number मा लेखा option number A cytokinin option number B मा लेखा ethylene
इथाइलिन अप्सन भर्टिकलमा लेख्ने, भर्टिकलमा एबीसीडी लेख्ने है त, चारवटा दुईवटा रो दुईटा कलम बनाउने हैन, जस्ट सिंगल कलम है त, किनकि साइडमा स्पेस हुन्छ, साइडमा सोलुसन लेख्ने सजिलो हुन्छ है। ओके, अप्सन नम्बर सी मा लेख, अप्सन नम्बर सी मा CO2, अप्सन नम्बर डी both and B, both B and C, both B and C. What is the answer? Both. Answer भन सबैले। C. Ethylene. इथाइलिन। अरु ममता, what is the answer? Which Ethylene. is used in artificial ripening of fruits? B. Ethylene only? No, अघि नै both नभएर आन्सर अहिले डराएको हो बोथ भन्नलाई। होइन। अघि पनि बोथ मिलेन, अहिले पनि मिल्दैन भनेर है। The answer is both B and C. That is the combination of ethylene and CO2 है। बेस्ट आन्सर भनेको ethylene and CO2। ethylene कति पर्सेन्ट? कति पर्सेन्ट ethylene? ethylene 80%, CO2 कति पर्सेन्ट? 20%। in the ratio of 80:20 है। 80% ethylene र 20% CO2 use गरेर it is used, both are used in artificial ripening of fruits, artificial ripening of fruits। बुझ्यो सबैले? ट्रिपल पी रेस्पोन्स एकदमै बिर्सिने नहुने कुरा, ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज सोन बाई इथाइलिन, ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज सोन बाई इथाइलिन। ओके, आर यू क्लियर एभ्रीवन? Yes, sir. क्लियर भयो है? ओके, अगाडि गए त म, पछाडि आएछ। साइटोकिनिन सक्यौ, अर्को इथाइलिन पनि सक्यौ। अब कुन बाँकी रह्यो होला? लास्ट वान, Abscisic acid. लास्ट वान एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक स्पेलिङ के हो तिमीहरू भन्ने मलाई? एब्सिसिक एसिड, अल्सो नोन एज आभा, सर्ट फर्म आभा। अर्को नाम, व्हाट आर द सिनोनिम्स अफ दिस हार्मोन? इट इज ग्रोथ प्रोमोटर और इनहिबिटर? टिपिकल प्रोमोटर और टिपिकल इनहिबिटर भन। Inhibitor. Yes, it is a typical inhibitor है। it is typical growth inhibitor। आभा भन्ने बित्तिकै माइन्डमा ग्रोथ इनहिबिटर याद गर्ने, ग्रोथ इनहिबिटर। यसले केही काम गर्दैन, जस्ट अपोजिसन गर्दै काम गर्छ। गभर्नमेन्टमा के टु टाइप अफ सिस्टम हुन्छ हैन, एउटा गभर्नमेन्ट चलाउने, अर्को भनेको विपक्षी दल हुन्छ हैन। गभर्नमेन्टले जस्तोसुकै काम गरे पनि विपक्षीले विरोध गर्छ हैन, त्यस्तै हो एब्सिसिक एसिड। अरूले विकास गराउँछ, यसले रोक्छ है। र अपोजिसन इज अल्सो नेसेसरी फर द डेभलपमेन्ट, अपोजिसन पनि चाहिन्छ, नत्र भए सरकारले के गर्छ के गर्छ। ओके, अर्को अरु नेम भन। एब्सिसिक एसिडको अर्को नाम, साइटोकिनिनको काइनेटिन, एब्सिसिक एसिडको Stress hormone. स्ट्रेस हार्मोन। यस, इट इज अल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? किनकि यसले ग्रोथ इनहिबिट गर्छ, त्यही भएर। ग्रोथ इनहिबिट गर्छ भनेर हो? हैन, त्यही लाग्छ स्ट्रेस भनेको हैन, स्ट्रेस एकदम प्लान्टलाई स्ट्रेस दिन्छ भनेर हो। द्याट इज नट करेक्ट आन्सर है। स्ट्रेस हार्मोन भनेर गएको छ, द्याट इज इट डजन्ट गिभ स्ट्रेस टु द प्लान्ट, बट इट इज प्रोड्युस्ड इन स्ट्रेसफुल कन्डिसन। यदि प्लान्टलाई एडभर्स इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा विथस्ट्यान्ड गर्नु छ अथवा बस्नु छ भने द्याट प्लान्ट प्रोड्युसेस एब्सिसिक एसिड, द्याट प्लान्ट प्रोड्युसेस एब्सिसिक एसिड। फर इक्जाम्पल मानौ हाई टेम्परेचर हैन, कुनै बेला हाई टेम्परेचर भइदियो अथवा लो वाटरहरु भइदियो हैन, वाटर मिनरल्स कम पायो प्लान्टले, अथवा हावाहुरी आयो हैन, धेरै एकदम ठुलो आँधीहुरी आयो भने त्यतिखेर एकदम स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा रेसिस्ट गर्नको लागि, बाँच्नको लागि प्लान्ट प्रोड्युसेस एब्सिसिक एसिड, द्याट इज अल्सो नोन एज stress hormone। So it is known as stress hormone। it is not known as stress hormone because it doesn't causes stress in plants। it does what? it is produced in stressful condition मा बाँच्नको लागि एब्सिसिक एसिड प्रोड्युस हुन्छ है त। बुझ्यौ नि? उल्टो कुरा रहेछ हैन बुझेको तिमीहरुले? मैले पनि सुरुमा उल्टो कुरा बुझेको थिएँ, किन स्ट्रेस हार्मोन भनिन्छ भनेर। ल ओके, अर्को various forms of एब्सिसिक एसिड को कुरा गरौँ। व्हाट आर द वेरियस फर्म्स अफ एब्सिसिक एसिड? नेचुरल अथवा सिन्थेटिक को कुरा हुन्छ हैन। नेचुरल अक्सिजन को एग्जांपल इन्डोल 3 एसिटिक एसिड। सिन्थेटिक को एग्जांपल भन। व्हाट आर द एग्जांपल्स अफ सिन्थेटिक अक्सिजन? सुत्यो सबै कि अन गरेर भिडियो अन गरेर छोड्देको?
कसैले आन्सर वृश्चिका तिमी भन आई थिंक यू विल गेट द आन्सर क्यान यू Indole butyric acid. इन्डोल बुटारिक एसिड अर्को के पढाए एज इन्टरेस्ट को मिक्सचर 2,4-D एन्ड 2,4-5 forms of abscisic acid natural forms of abscisic acid भन abscisic acid भने पनि अथवा अर्को नाम एब्सिसिन I अथवा एब्सिसिन सेकेन्ड एब्सिसिन फर्स्ट र एब्सिसिन सेकेन्ड अथवा अर्को द लास्ट वान इज डर्मिन also known as डर्मिन है जुनसुकै भने पनि दिस अल आर एब्सिसिक एसिड जस्ट इन भेरियस फर्म्स है त विभिन्न साइन्टिस्टहरुले विभिन्न नाम दिएको है त भेरियस प्लान्ट्सहरुमा कसैले एब्सिसिन फर्स्ट दिए कसैले एब्सिसिन सेकेन्ड कसैले डर्मिन भनेर डिस्कभर गरे दिस अल आर केमिकल इक्विभ्यालेन्ट टु एब्सिसिक एसिड दिस अल आर नेचुरल है दिस अल आर नेचुरल आवा they are natural ava abscisian first abscisian second डर्मिन why did you know डर्मिन किन भनियो डर्मिन नामबाटै क्लियर छ डर्मिन भन खै त कोही पनि बोल्दैन माइक अफ हो सबैको कि मुखमा पानी हालेको घरमा हुँदाखेरि बोल्ने हो के मजाले लाज मान्नु पर्दैन Why it is known as Darwin? Dorman. Words भन्छ त्यही भएर. Because it causes what? Dormancy of seeds, हैन? Dormancy of seeds or flowers or plants, हैन? What is this? Okay. Function भन्दा अगाडि के छुट्यो हाम्रो precursor. What is the precursor of abscisic acid? Precursor of ethylene was methionine, sulfur containing amino acid. And what is the precursor of abscisic acid? भन. Precursor of abscisic acid थाहा छैन मै भन्छु ल सबैजना मैले भन्नु परेछ यार पढाइ छैन कसैले ल ठीक छ म पढाइदिन्छु mevalonic acid is the precursor of ava mevalonic is the एक नम्बर सियर सोध्छ है इन्ट्रान्समा कमन इन्ट्रान्स एक्जाममा प्लान्ट हर्मोनबाट एक नम्बर फिक्स हो 1 मार्क्स त्यति एक नम्बर फिक्स छ र इजी पनि छ है इजी भनेर छोड्नु भएन यस इजी च्याप्टरबाट मिलाउनु पर्छ mevalonic acid is the precursor of abscisic acid अर्को bioassay what is the bioassay or functional test bioassay for ava थाहा छैन rice seedling growth inhibiting test rice seedling growth inhibiting test okay भनेको राइस सीडमा आवा हाल्दाखेरि त्यसको ग्रोथ भएन इट इज राइस सीडलिङ ग्रोथ इनिबिटिङ टेस्ट ओके यसको फंक्शनको क्विक रिक्याप गरौँ व्हाट आर द फंक्शन्स अफ एब्सिसिक एसिड एकदम इजी छ भन सबैले आरती कतिवटा फंक्शन्स फंक्शन्स के भयो मेन फंक्शन ग्रोथ इनिबिटर हैन ग्रोथ इनिबिटर भनेपछि के भयो इट dormancy of seed भनेको थिएन it causes dormancy of भनेको seeds are dormant अथवा fruits अथवा flowers are dormant due to abscisic acid dormancy of seeds or birds अथवा flower dormancy of seeds bird or flower is due to abscisic acid and this dormancy of seed is broken by which hormone Auxin बना गिबरलिन हैन सीड सम्बन्धी सीड को ग्रोथ सम्बन्धी जे पनि आयो भने गिबरलिन लगाइदियो केही आएन सीड को गिबरलिन लगाइदियो है त्यो सिम्पल लजिक भन्छ के बडीबाट कुनै ह्युमन बडीबाट अब फंक्शन सोध्यो हैन केही नथाहा भएको फंक्शन तिमीलाई थाहा छैन अब कुनले कुन अर्गानले प्रोड्युस गर्छ भनेर बडीमा लिभर लगाइदिने बुझ्यौ नि लिभर लगाइदिने बडीमा है त र सेलबाट कुनै क्वेशन आयो तिमीलाई थाहा छैन त्यसको फंक्शन भने त्यतिखेर माइटोकन्ड्रिया लगाइदियो त्यसको इन्फर्मेसन थाहा छैन बिकज दिस अल अर्गान्स अर दिस अल सेल अर्गानेल्स हैव भेरियस फंक्शन्स है लिभरको यति धेरै फंक्शन्स छ बडीमा कति भन्ने 100-200 फंक्शन छ लिभरको त्यस्तै हो बुझ्यौ नि सीडको सम्बन्धी सीड ग्रोथ सम्बन्धी जे पनि आयो भने गिबरलिन लगाइदियो एन्ड डर्मेन्सी भन्यो भने एब्सिसिक एसिड र त्यो डर्मेन्सी ब्रेक गर्ने काम
गिबरलिक एसिडले गर्छ डर्मेन्सी ब्रेक गर्ने काम गिबरलिक एसिडले गर्छ भनेपछि इट इज ग्रोथ इन्हिबिटर भनेपछि इट इज एन्टिअक्सिन अर विथ अक्सिन भन Anti-gibberellin. यस इट इज एन्टी है जेको पनि एन्टी हो सबै कुराको अक्सिनले के ग्रोथ एपिकल डोमिनेन्स गराउँछ भने इन्हिबिट गराउँछ त्यसले इट इज अल्सो एन्टी गिबरलिक एसिड अर्को एन्टी साइटोकिनिन अरु यति नै हैन ग्रोथ प्रोमोटरले गर्ने काम दैट इज अक्सिन गिबरलिक साइटोकिनले गर्ने काम सबै उल्टो काम गर्छ एब्सिसिक एसिडले एन्ड थर्ड वान very important what is does transpiration or anti-transpiration Pana? Anti-transpiration. Yes, it is also known as anti-transparent why it is known as anti-transparent because during stressful condition it causes temporary closure of stomata it causes temporary closure of स्टोमाटा है why it is एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट किनकि ट्रान्सपिरेसन भनेको वाटर लस हुनबाट बचायो भनेको एकदम स्ट्रेसफुल कन्डिसन हुन्छ प्लान्ट वाटर मिनरल्स केही पाइरहेको छैन हावाहुरी आयो त्यतिखेर के हुन्छ स्टोमाटा बन्द गर्नु पर्यो हैन स्टोमाटा खुले राख्यो भने सबै पानी लस्ट हुन्छ प्लान्टलाई हार्मफुल भयो दैट इज ड्युरिङ स्ट्रेसफुल कन्डिसन AVA does closure of stomata that is temporary closure of stomata so it is known as anti-transparent को अर्को एक्जाम्पल भन वाटर रिलेसन मा गएल म वाटर रिलेसन मा एकैछिन गए त what are the other examples of anti-transparent आरती भन्न सक्छौ Falling of leaf. थाहा छैन मै भन्छु ल other example of anti-transparent PMA phenyl mercuric acid अर्को एस्पिरिन रेस्पिरेसन पढेन र रेस्पिरेसन मा पढ्यो होला नि फिनाइल मर्क्युरिक एसिड PMA फिनाइल मर्क्युरिक एसिड ले लेख्दै मैले फिनाइल मर्क्युरिक एसिड है त मेरो टपिक मा हैन यो तै पनि भन्दै त एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट अदर एक्जाम्पल्स अफ एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट दैट इज फिनाइल मर्क्युरिक एसिड एन्ड एस्पिरिन इज very very important है व्हाट आर द examples of एन्टी ट्रान्सपेरेन्ट लास्ट फंक्शन it accelerates or deaccelerates senescence and abscission man accelerates हैन accelerates senescence and abscission okay यति नै हो एब्सिसिक एसिड मा यति नै हो पढ्नु पर्ने धेरै कुरा छैन फंक्शन बुक मा के दियो होला है त इट इज व्हाट इट इज ग्रोथ इन्हिबिटर मेन कुरा मनमा याद राख growth promoters are auxin gibberellin cytokinin and ethylene is both growth promoter and inhibitor and abscisic acid is the only typical growth inhibitor okay question लेखा एउटा last question please छोड्नु भन्दा अगाडि लास्ट क्वेशन है त सकिन लाग्यो क्लास अब ओके र टेस्ट गरे त कतिको बुझाइ रहेछ भनेर क्वेशन लेखा combination of auxin with another plant growth regulator combination of auxin with another plant growth regulator is used in culture technique एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो मैले जीआरबी हरुबाट खोजेर अब त्यहीबाट पढेको थिए र इन्डियन पास्ट क्वेशनहरु कति गराइरहेको छु बुक हेर्ने त्यतिखेर बल्ल थाहा हुन्छ कि कुन क्वेशन गराए कुन गराइन भनेर कति धेरै क्वेशन गराए होला मैले हैन 10 15 वटा भयो होला कम्बिनेसन अफ ऑक्सिन विथ अनदर प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर इज युज्ड इन कल्चर टेक्निक व्हाट इज दैट ओके व्हाट इज दैट हार्मोन क्वेशन जस्तो छ त्यस्तै गरेर राख्छु है ठ्याक्कै यही क्वेशन सोधेको छ ओके अप्सन नम्बर ए इथाइलिन क्वेशन मात्र लामो हो जिस्ट आन्सर एकदम सजिलो छ इथाइलिन अप्सन नम्बर बी गिबरलिक एसिड अप्सन नम्बर सी साइटोकिनिन र अप्सन नम्बर डी इथाइलिन Cytokinin. व्हाट इज द आन्सर C. Mana combination of auxin with another plant growth regulator is used in plant tissue culture.
What is that hormone? Very important question. India ko past question है यो. कसले भनेको साइटोकिनिन? ममता? Yes, sir. Yes, Mamata, yes, you are correct. Cytokinin is the correct answer. किन क्वेशन मात्र लामो अघि के पढाए मर्फोजेनेसिस मा के पढाए मर्फोजेनेसिस में याद गरा combination of what auxin combination of auxin plus cytokinin is used in plant tissue culture है combination of auxin and cytokinin is used in plant tissue culture high auxin हाल्यो low cytokinin हाल्यो भने apical bud development र low auxin plus high cytokinin हाल्यो भने that is lateral bud development यही यो क्वेशन मात्र लामो हो केही पनि हैन auxin that is plant tissue culture मा auxin सँग के युज गरिन्छ भनेर सोधेको that is auxin र cytokinin को मिक्सचर that is morphogenetic activity or morphogenesis बुझ्यो सबैले प्लान्ट ग्रोथ हार्मोन सकियो अब भोलि पढाउँछु फोटोपिरियडिज्म अर्को के छ फोटोपिरियडिज्म मात्र लास्ट वन बाकी छ फोटोपिरियडिज्म त्यसपछि भर्नलाइजेसन त्यसपछि क्वाड गराउँला है त भोलि क्वाड हुन्छ कोही पनि नजाऊ है त भोलि क्वाड गराउँछु यसको क्वाड छ अनि अलिकति फोटोपिरियडिज्म र अनि हजुर सर साइटोकाइनिन को के हजुरले बायो एसे के भन्नु भएको थियो रे साइटोकिनिन को बायो एसे हेर त के लेखा मैले what is the bio एसे साइटोकिनिन लेखाइन मैले एउटा बुकमा कति धेरै क्यालस पिथ सेल डिभिजन मैले चाहिँ एउटा बुकमा क्यारोट रुट फ्लोएम टेस्ट पाथे के सर क्यारोट फ्लोएम टेस्ट पनि हो धेरै टेस्टहरु छ तर इम्पोर्टेन्ट कुन हो भन्नेमा भर पर्छ है क्यालस पिथ सेल डिभिजन अथवा अरु बुकमा कतिमा तिमीले टोब्याको पिथ सेल डिभिजन पनि देख्यौ होला है त क्यालस पिथ सेल डिभिजन अथवा टोब्याको पिथ सेल डिभिजन है त धेरै छ नि बायोएसी टेस्ट त ओके आज के पढ्यौ एकचोटी क्विक रिक्याप गरौँ है त सबैले मनमनै आन्सर दिनु गरा बसेर है त साइटोकिनिन इथाइलिन अर्को एब्सिसिक एसिड आवा cytokinin was discovered by Carlos Miller and first naturally occurring cytokinin was zeatin. First naturally occurring cytokinin identified was zeatin. Coconut milk is also natural cytokinin but it was discovered later liquid in the sperm and coconut milk and it is triploid in nature. Okay, मलाई भन्न सबैले what is the precursor of indole 3 acetic acid? Zinc and tryptophan. Zinc and tryptophan. And what is the precursor of gibberellic acid? Isopentyl pyrophosphate. And precursor of what? Precursor of cytokinin. Adenine. I know cytokinin go adenine. And precursor of ethylene. Is what? Precursor of ethylene is methionine, sulfur containing amino acid. Okay, एउटा कन्फ्युजन जस्तो टेबल बनाम न त है त सपोज दिस इज हार्मोन एउटा नोट जस्तो दिए मैले र यतापट्टि लेखा प्रिकर्सर यहाँबाट लेखा बायोएसे ओके लाइन पनि भाङ्नु भयो okay first one auxin ko precursor tryptophan hai na tryptophan is also the precursor of which vitamin B3 त्यही फर्स्ट डे मा पढाको tryptophan plus zinc अर्को सुरुमा लेखौं गिबरलिक एसिड अर्को 3 मा लेखौं साइटोकिनिन एज अ कन्फ्युजन टेबल बनाइदिरहेछु है मैले साइटोकिनिन अर्को त्यसपछि इथाइलिन abscisic acid. Okay, tryptophan and zinc is the precursor of IAA. Gibberellic acid go bana. Gibberellic acid go. Isopentyl pyrophosphate. Cytokinin go adenine that is ADE. Ethylene go methionine. Ethylene को precursor methionine र abscisic acid को mevalonic acid है mevalonic acid र bioassay test for auxin
अक्सिन को बायो एसिड के होला? व्हाट इज द बायो एसिड अफ अक्सिन? भन न ऋषिका। Avena curvature test. Yes, Avena curvature test or Avena coleptile test, Avena curvature test. अनि अर्को गिबरलिक एसिड को अल्फा एमाइलेज टेस्ट हैन? अल्फा एमाइलेज टेस्ट इन बार्ले एन्डोस्पर्म, अल्फा एमाइलेज टेस्ट इन बार्ले एन्डोस्पर्म अथवा ड्वार्फ पी टेस्ट हैन? अर्को ड्वार्फ पी टेस्ट के हो? ड्वार्फ पी टेस्ट। अर्को साइटोकिनिन को सी फर साइटोकिनिन को 5 वटा सी याद गराको हैन? 5 वटा सी। द फर्स्ट सी बाट के डिस्कभर्ड बाइ कार्लोस मिलर, सेकेन्ड सी बाट दैट इज बायोएसी इज क्यालस पिथ सेल डिभिजन र इथाइलिन को बायोएसी। व्हाट इज द बायोएसी अफ इथाइलिन? के पढाए? Triple P response. यस, ट्रिपल पी रेस्पोन्स। बिर्सिने नहुने कुरा, ट्रिपल पी रेस्पोन्स है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। ट्रिपल पी रेस्पोन्स। एभिना कर्वेचर केही याद गरे नगर, तर यो एभिना कर्वेचर र ट्रिपल पी रेस्पोन्स है। ट्रिपल पी रेस्पोन्स प्लान्ट हर्मोनबाट बायोएसीबाट कुनै क्वेसन आयो भने यही आउँछ। ल, प्लान्ट हर्मोनको बायोएसीबाट कुनै क्वेसन आयो भने सीमा ट्रिपल पी रेस्पोन्स हो, एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट। सी 2020 को लागि। ल, सी 2020 है। बायोएसीबाट कुनै क्वेसन आयो भने प्लान्ट हर्मोनको यही ट्रिपल पी रेस्पोन्स आउँछ। यति इम्पोर्टेन्ट छ। ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज सोन बाइ इथाइलिन। ट्रिपल पी रेस्पोन्स इज सोन बाइ इथाइलिन। र लास्ट वान आबाको चाहिँ के होला? आबाको बायोएसी राइस सिडलिङ इनिबिटर टेस्ट हैन? राइस सिडलिङ इनिबिटिङ टेस्ट। के याद गर्नु पर्दैन लास्टमा क्वेसनमा? यही इनिबिटिङ देखेपछि यही इनिबिटिङ देख्ने बित्तिकै आवा लगाइदिनु, बुझ्यौ नि? अरु के याद नगर्नु। इनिबिटिङ भन्ने बित्तिकै ग्रोथ इनिबिटर इज आवा है त। ग्रोथ इनिबिटर इज आवा। यो कन्फ्युजन टाइपको टेबल बनाइदिए मैले। होप दिस विल बी हेल्पफुल है त। टेबल बनाएर सजिलो हुन्छ नि पढ्न हैन? बुझ्यो सबैले? आर यु क्लियर एभ्रीवन? याद भयो कि नै सबैलाई? अक्सिन भन्ने बित्तिकै टिपिकल अक्सिन भन्ने बित्तिकै इट इज एपिकल डोमिनेन्स, एपिकल ग्रोथ गराउने। गिबरलिन भन्ने बित्तिकै हार्मोन अफ सेल डिभिजन। साइटोकिन भन्ने बित्तिकै हार्मोन अफ सेल डिभिजन। गिबरलिन भनेको हार्मोन अफ सीड जर्मिनेसन, साइटोकिन हार्मोन अफ सेल डिभिजन। र अर्को इथाइलिन भन्ने बित्तिकै हार्मोन अफ फ्रुट ट्राइपेनिङ। र आबा एब्सिसिक एसिड भन्ने बित्तिकै ग्रोथ इनिबिटर। इट इज ग्रोथ इनिबिटर। ओके, आजलाई यति नै। अब अर्को क्लासमा क्वाड गराउँछु। क्वाडमा आउने है त सबैजना? क्वाड गराउँछु अर्को क्लासमा। ओके, बाइ बाइ क्लास। बाइ सर। ओके, यसो भिडियो हेरौँ न त। ओके, बाइ बाइ क्लास। ओके, गुड नाइट एभ्रीवन है त। पढ है घरमा गएर।